Hey, good morning, students. I am Niyati Kotecha, welcoming you all to the class of e-commerce. We are doing unit number 1, Introduction to E-commerce. In that, we are going to start part number 4 on factors responsible for emergence of e-commerce, or we can say various limitations of traditional commerce. Okay, there are various factors that are responsible for emergence of e-commerce. Okay, so today we are going to discuss factors responsible for emergence of e-commerce, or we can say what are the limitations of traditional commerce that are responsible for emergence of e-commerce. Okay, so in our previous lecture we have understood the difference between traditional commerce and e-commerce. Okay, so let us start with today's part. I hope you all are referring all the videos on all the topics. If you have not referred any of the videos, please check the YouTube playlist BBS Semester 2 e-commerce. Okay, or check your Pocket Study app where all the videos are available. Okay, so let us start with today's part, factors responsible for emergence of e-commerce, or we can say limitations of traditional commerce. So internet is a global community wherein private, public, small and large companies can trade over the use of internet. Okay, internet is a global community where all the public companies, private companies, small companies, large companies can trade, can buy or sell goods and services over the use of internet. Okay, however, the question arises, what made e-commerce so popular within a short span of time? E-commerce popular short span માં કઈ રીતે થયું? Okay, what are the factors that are responsible that કે e-commerce છે એટલા short span માં આટલું બધું popular થઈ ગયું? Different social media handles, different e-commerce websites, okay, that are responsible. ઓકે, સો એ ઇમર્જ કઈ રીતે થયા, લોકોની નીડ શું હતી ઈ કોમર્સનો યુઝ કરવા માટેની. ઓકે, સો દેટ દેર આર વેરિયસ ફેક્ટર્સ that have affected on buying and selling, that there are various factors that have affected on traditional buying and selling. ઓકે, જે ટ્રેડિશનલ બાઇંગ એન્ડ સેલિંગમાં પોસિબલ નથી એ ઈ કોમર્સમાં પોસિબલ છે. ઓકે, well, as it is always said, necessity is the mother of all the invention. Traditional commerce was suffering from some serious problems. Okay, necessity is the mother of all the invention. કંઈક નવું ઇન્વેન્શન થાય છે એની પાછળ કંઈક નેસેસિટી હોય છે. ઓકે, ફોર એક્ઝામ્પલ, કોઈ બાયર અને સેલરને વર્ચ્યુઅલી સેલ કરી શકે, વર્ચ્યુઅલી બિઝનેસ કરી શકે સેલર, એના માટે એક પ્લેટફોર્મની જરૂરિયાત હતી કે કોઈ સેલર હોય એ કોઈ હૈદરાબાદનો સેલર હોય ને કોઈ કસ્ટમર હોય એ રાજકોટનો કસ્ટમર હોય. ઓકે, સો એ બંનેને કનેક્ટ થવા માટે, બંનેને એકબીજા સાથે બિઝનેસ કરવા માટે કંઈ એક પ્લેટફોર્મની જરૂરિયાત હતી. ઓકે, સો એક પ્લેટફોર્મ આવ્યું દેટ ઇઝ નોન એઝ ઈ કોમર્સ. હવે એ પ્લેટફોર્મ આવ્યું એની પાછળ ઘણા બધા ફેક્ટર્સ છે રિસ્પોન્સિબલ હતા. ઓકે, અથવા આપણે એમ કહી શકીએ કે ટ્રેડિશનલ કોમર્સથી જે થઈ નહોતું શકતું એ ઈ કોમર્સથી પોસિબલ થયું. ઓકે, સો ટ્રેડિશનલ કોમર્સ વોઝ સફરિંગ ફ્રોમ serious problems. Let us see what are the problems that have affected, that have responsible for emergence of e-commerce. Okay, so first is intricacy, or we can say problems with paperwork. Okay, problems with paperwork. Then second is wastage of time. With traditional commerce there is a wastage of time. Third one is high cost. Fourth one is limited working hours. Okay, fifth one is slow communication, and sixth one is narrow markets. Okay, so these are various factors that have responsible for emergence of e-commerce. આ બધા ફેક્ટર્સના લીધે e-commerceનું ઇન્વેન્શન થયું. Or we can say
કે આ બધા જે ફેક્ટર્સ છે એ લિમિટેશન્સ છે કોની? તો કે ટ્રેડિશનલ કોમર્સની. ટ્રેડિશનલ કોમર્સની આ બધી લિમિટેશન્સ છે ઓર વી કેન સે ડિસએડવાન્ટેજીસ છે. ઓકે, સો ટ્રેડિશનલ કોમર્સમાં જે વસ્તુ થઈ નથી શકતી એ વસ્તુ ઈ કોમર્સના પ્લેટફોર્મમાં થઈ. ઓકે, સો લેટ us understand this topic in detail. Okay, so first one is intricacy or we can say problems with paperwork. Commercial transactions were loaded with heavy paperwork. Letters, reports, orders, invoices, etc. were sent or received through postal system of the country. પહેલા ટ્રેડિશનલ કોમર્સમાં કેવું થતું હતું કે કોઈ કસ્ટમરને ઓર્ડર આપવો છે તો લેટર લખવો પડતો. વી આર રિક્વાયરિંગ this quantity of raw materials, we are requiring this quantity of products. ઓકે, સો કસ્ટમર છે એ પહેલાં બિઝનેસ ટુ બિઝનેસ ટ્રાન્ઝેક્શન થતા એ યુઝ્યુઅલી લેટરના ફોર્મમાં થતા. આઈ થિંક તમારે એસપીસીસીના સબ્જેક્ટમાં 12થમાં એસપીસીસીના સબ્જેક્ટમાં આ કોમર્શિયલ લેટરવાળો સબ્જેક્ટ આવેલો. ઓકે, સો એમાં કસ્ટમર છે કોઈ સપ્લાયરને અથવા કસ્ટમર છે સેલરને લેટર લખતા વી આર રિક્વાયરિંગ this quantity of products on this time, on this date. ઓકે, સો પહેલાં ટ્રેડિશનલ કોમર્સ થતું કે કોઈ સેલર કે કસ્ટમર વચ્ચે બિઝનેસ થતો એ પેપર વર્કથી થતો. ઓર્ડર આપવાનો હતો એ પેપર લેટરથી અપાતો. દેન ઇનવોઇસ બિલ હતું એ બિલ ટ્રેડિશનલી કાગળમાં લખીને બિલ આપતા. હવે તો કે ઈ કોમર્સના પ્લેટફોર્મ પર ઓનલાઈન બિલ આવી જાય. There is no need of paperwork. E-commerce platform પર you can order it anytime from anywhere and okay, so એ ઓર્ડર પણ ડિજિટલી તમે આપી શકો છો ઈ-કોમર્સના પ્લેટફોર્મથી. ઓકે, બાય જસ્ટ વન ક્લિક. You don't need to do anything. By just one click on e-commerce platform, you can place your order as a customer. ઓકે, પહેલાં કેવું થતું હતું કે જે કોઈ સપ્લાયર હોય જે કોઈ સેલર હોય એને કસ્ટમરને લેટર લખવો પડતો. ઓકે, કસ્ટમરે ઓર્ડર આપવા માટે લેટર લખવો પડતો. જો કોઈ સેલર છે એ આઉટ ઓફ સિટી હોય, કોઈ સેલર છે એ ક્યાંક બીજા સ્ટેટમાં હોય. ઓકે, સો એની સાથે બિઝનેસ કરવા માટે કે કસ્ટમરને જો કોઈ બેંગ્લોરના સપ્લાયરની કે કોઈ બેંગ્લોરના સેલરની પ્રોડક્ટ જોઈએ છે તો રાજકોટ સિટીના કસ્ટમરને લેટર લખવો પડતો કે વી આર રિક્વાયરિંગ ધીસ ટાઈપ ઓફ પ્રોડક્ટ્સ ફ્રોમ યુ. ઓકે, સો બેંગ્લોરના સેલરે પણ કેટેલોગ મોકલાવવું પડતું કે અમે આ બધી પ્રોડક્ટ સેલ કરીએ છીએ. ઓકે, પછી ધીમે ધીમે આ લેટરની સિસ્ટમ નીકળતી ગઈ જેમ જેમ ઈ કોમર્સનું પ્લેટફોર્મ ડેવલપ થતું ગયું. ઓકે, સો નાવ એની ઓફ ધ કસ્ટમર, કોઈ પણ કસ્ટમર છે ઈ કોમર્સના પ્લેટફોર્મમાં જસ્ટ વન ક્લિકથી ઓર્ડર આપી શકે છે. નો નીડ ઓફ પેપર વર્ક. પ્લસ આ બધો જે ડેટા છે કસ્ટમરનો ડેટા છે ડિજિટલી મેન્ટેન થઈ શકે છે. સેલર માટે પણ એટલું ઇઝી થઈ ગયું છે કે નાવ સેલર ફોર સેલર દેર ઇઝ નો નીડ ટુ કે સેલરને પણ આ પેપર વર્કની રિક્વાયરમેન્ટ નથી રહી અને કસ્ટમરનો જે કંઈ રેકોર્ડ છે ડિજિટલી રહી શકે છે કે આફ્ટર 5 years 5 વર્ષ પછી જો કોઈ કસ્ટમરનો ડેટા જોતો હોય તો સેલર પાસે ઓલરેડી અવેલેબલ હોય ઇન ડિજિટલ ફોર્મ. ઓકે, પેપર વર્કનું તો એવું છે કે પેપર છે ખોવાઈ જાય અથવા એ ધીમે ધીમે ઓબ્સોલેન્સ થઈ જાય. ઓકે, સો હા, ક્યાંક ખોવાઈ જાય, ચોરી થઈ જાય. ઓકે, જ્યારે ડિજિટલ ફોર્મમાં કોઈ વસ્તુ છે એ મેન્ટેન થઈ શકે, સ્ટોર થઈ શકે ફોર અ લોંગર પીરિયડ ઓફ ટાઈમ. ઓકે, સો પેપર વર્ક ખૂબ જ થતું હતું પહેલાંના ટ્રેડિશનલ કોમર્સમાં. પેપર વર્ક થાય તો જ બિઝનેસ થઈ શકતો. ઓકે, હેન્સ being a paper dominated system, process of filling them and retrieving whenever required for reference invited for more troubles. કે પહેલાં ફિલિંગ, પ્રોસેસ ઓફ ફિલિંગ પહેલાં લખવું પડતું. ઓકે, ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ સેલર અને બાયર છે એની વચ્ચે ફોર એક્ઝામ્પલ સેલર છે કોઈ કસ્ટમરને પ્રોડક્ટ સેલ કરે છે અને સપોઝ એક કસ્ટમરને પ્રોડક્ટ સેલ કરે છે વિથ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ્સ.
ઓકે, ઇન્સ્ટોલમેન્ટમાં સેલ કરે છે. દેટ મીન્સ કોઈ પ્રોડક્ટ સેલ કરે છે કોઈ સેલર પોતાના કસ્ટમરને, અને ઇન્સ્ટોલમેન્ટ સિસ્ટમથી ઉધારની સિસ્ટમથી સેલ કરે છે. ઓકે, સો એ ઉધારી જ્યાં સુધી કસ્ટમર ચૂકવતો નથી ત્યાં સુધી સેલરે પ્રોપર પેપર વર્ક કરવું પડે. સેલરે પોતાનું કસ્ટમરનું અકાઉન્ટ મેન્ટેન કરવું પડે એના રેકોર્ડ ઓફ બુક્સમાં. ઓકે, સેલરે ડેટ વાઇઝ અને ટાઈમ વાઇઝ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ રેકોર્ડ કરવા પડે. ઓકે, પહેલાંના ટ્રેડિશનલ કોમર્સમાં જો કોઈ કસ્ટમર વસ્તુ પ્રોડક્ટ છે ઉધારીમાં ખરીદે છે, ક્રેડિટ સિસ્ટમ ઉપર ખરીદે છે, ઉધારમાં ખરીદે છે, સો સેલરને બધો રેકોર્ડ છે મેન્યુઅલી રાખવો પડતો હતો. સેલર્સને ચોપડા બનાવવા પડતા હતા અને કસ્ટમરના અકાઉન્ટ્સ બનાવવા પડતા હતા. ઓકે, એમાં ટ્રાન્ઝેક્શન રેકોર્ડ કરવા પડતા હતા, અને જો એક પણ ટ્રાન્ઝેક્શન ભૂલાઈ જાય તો દેર ઇઝ અ રિસ્ક ઓફ મની, ત્યાં મની લોસ થવાના ચાન્સ છે. પણ હવે ઈ કોમર્સમાં જો તમે એમેઝોનની વેબસાઇટ ઉપરથી કોઈ પ્રોડક્ટ અગર તમે ઇન્સ્ટોલમેન્ટમાં ખરીદો છો તો ડિરેક્ટલી તમારા અકાઉન્ટ ડિટેલ્સ, દેટ મીન્સ કસ્ટમરની અકાઉન્ટ ડિટેલ્સ આપવાની હોય, કસ્ટમરે પોતાની અકાઉન્ટ ડિટેલ્સ આપવાની હોય, એમાંથી ડિરેક્ટલી મંથ બાય મંથ તમારા અકાઉન્ટમાંથી, તમારા બેંક અકાઉન્ટમાંથી રૂપીસ છે એ ટ્રાન્સફર થઈ જાય સેલરના અકાઉન્ટમાં. નો નીડ ઓફ પેપર વર્ક, નો નીડ ઓફ એની ટ્રાન્ઝેક્શન્સ. It is automatically deducted from the customer's account and added to seller's account, credited to seller's account. ઓકે, સો આ રીતેની સિસ્ટમ ઈ કોમર્સ પ્રોવાઈડ કરે છે કે જ્યાં પેપર વર્કની રિક્વાયરમેન્ટ જ નથી. ઓકે ને, ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ સેલરે છે ઉધારમાં પ્રોડક્ટ સેલ કરી હોય કસ્ટમરને, સો એ ઉધારી વાપસ લેવા માટે પણ રિમાઇન્ડર આપવા પડે. સો એ રિમાઇન્ડર માટે લેટર લખવાનું હોય કે તમારા હજી આટલા રૂપીસ બાકી છે. ઓકે, સો એ ટાઈપના લેટર આઈ થિંક તમે એસવીસીસીમાં લખેલા હશે તો તમને ખ્યાલ હશે કે એક કોરસ્પોન્ડન્સ, એક કોમર્શિયલ કોરસ્પોન્ડન્સ કેવી રીતે થતું લેટરથી. દેટ વોઝ અ વેરી ટીડિયસ એન્ડ વેરી બોરિંગ ટાસ્ક. હવે આ બોરિંગ પેપરવર્ક હટી ગયું છે. ઈ કોમર્સના પ્લેટફોર્મથી બધું રેકોર્ડ છે ડિજિટલી થાય છે, ઓટોમેટિકલી થાય છે. કસ્ટમર કેન ઓર્ડર નાવ, કસ્ટમર કેન જસ્ટ ક્લિક ઓન ઓર્ડર નાવ. કસ્ટમર એક ક્લિક કરે ઓર્ડર નાવથી અને ઓર્ડર પ્લેસ થઈ જાય. કસ્ટમરની ડિટેલ્સ સેલરના કમ્પ્યુટર સિસ્ટમમાં આવી જાય ઓટોમેટિકલી. ઓકે ને, અગર કોઈ કસ્ટમરે એમેઝોન ઉપરથી ઇન્સ્ટોલમેન્ટમાં પ્રોડક્ટ પરચેઝ કરી છે, હફતેથી ઇન્સ્ટોલમેન્ટમાં, ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ ઇલેક્ટ્રોનિક આઇટમ છે એ એમેઝોન ઉપરથી ઇન્સ્ટોલમેન્ટ ઉપર કોઈ કસ્ટમરે પરચેઝ કરેલી છે, સો કસ્ટમરે ખાલી પોતાના બેંક અકાઉન્ટની ડિટેલ આપવાની રહે. એ બેંક અકાઉન્ટમાંથી દર મહિને એક સ્પેસિફિક અમાઉન્ટનું ઇન્સ્ટોલમેન્ટ છે કપાઈ જાય ઓટોમેટિકલી, અને એ અમાઉન્ટ, એ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ છે ડિરેક્ટલી સેલરના અકાઉન્ટમાં જમા થઈ જાય વિધાઉટ એની પેપર વર્ક. ઓકે, સો ફર્સ્ટ ફેક્ટર ઇઝ પ્રોબ્લેમ્સ વિથ પેપર વર્ક, ઇન્ટ્રિકસી. ઓકે, પ્રોબ્લેમ્સ વિથ પેપર વર્ક, કે ટ્રેડિશનલ કોમર્સમાં પેપર વર્ક એટલું બધું વધી ગયું હતું કે કંઈક નવા પ્લેટફોર્મની જરૂરિયાત હતી. સો ધીસ ઇઝ ધ વન ફેક્ટર that is responsible for emergence of e-commerce. E-commerce વધારે પોપ્યુલર શેના માટે છે કે એમાં પેપર વર્ક કરવાની રિક્વાયરમેન્ટ નથી. ઓકે, the second one is wastage of time. Traditional commerce used different services of transportation, insurance, intermediaries, etc. Okay, traditional commerce use કરતા હોય, there is a lots of time wastage in transportation, ઇન્સ્યોરન્સ, ઇન્ટરમીડિયરીઝ એક્સેટ્રા. ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ રિસ્ટ વોચ મેન્યુફેક્ચરર છે, ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ વોચિસ બનાવે છે, કોઈ મેન્યુફેક્ચરર છે વોચ, રિસ્ટ વોચ અને વોલ ક્લોક બનાવે છે. ઓકે, સો એ મેન્યુફેક્ચરરને પોતાની રિસ્ટ વોચ અને વોલ ક્લોક છે સેલ કરવી હશે તો એ કઈ ચેનલથી કરશે? જો ટ્રેડિશનલ કોમર્સથી કરતા હશે તો એ મેન્યુફેક્ચરરે કોઈ ડીલર બનાવવા પડશે, કોઈ ડિસ્ટ્રીબ્યુટર બનાવવા પડશે, કે ડીલર કે ડિસ્ટ્રીબ્યુટર છે માર્કેટ સુધી રિસ્ટ વોચ અને વોલ ક્લોક પહોંચાડે કે જ્યાં રિટેલર હોય એ સેલ કરતા હોય.
રિટેલ કોઈ વોચની શોપ હોય એમાં પોતાની વોચ છે સપ્લાય કરવાની હોય. સો there is a need of lots of transportation, there is a need of lots of intermediaries in between. વચ્ચે વચ્ચે સેલ્સમેન રાખવા પડે. મેન્યુફેક્ચરર હોય, કોઈ રિસ્ટ વોચ બનાવે છે ને વોલ ક્લોક બનાવે છે, ઓકે, સો એને સેલ્સમેન્સ રાખવા પડે કે સેલ્સમેન્સ બધા હોલસેલર અને રિટેલર પાસે જઈને આપણી પ્રોડક્ટનું માર્કેટિંગ કરે, ઓકે, ટ્રેડિશનલ કોમર્સમાં. પણ ઈ કોમર્સના પ્લેટફોર્મથી જો મેન્યુફેક્ચરર ડિરેક્ટ બિઝનેસ કરે તો સપોઝ આ જે રિસ્ટ વોચ અને વોલ ક્લોક બનાવે છે આ મેન્યુફેક્ચરર, અગર જો એ એમેઝોન ઉપર કે ફ્લિપકાર્ટ ઉપર કે કોઈ પણ ઈ કોમર્સ સાઇટ ઉપર જઈને પોતાના પ્રોડક્ટની ડિટેલ, પોતાના પ્રોડક્ટના ડિટેલ્ડ ઇમેજીસ, પોતાના પ્રોડક્ટની ઇન્ફોર્મેશન પ્રોવાઈડ કરે, સો ડિરેક્ટલી કસ્ટમરને નોટિફિકેશન મળી જાય કે આ કંપનીની વોચ અવેલેબલ છે, આ કંપનીની વોલ ક્લોક અવેલેબલ છે. કસ્ટમરને ઘરે બેઠા ડિઝાઇન્સ જોવા મળે અને કસ્ટમર છે ડિરેક્ટલી ઓર્ડર આપી શકે મેન્યુફેક્ચરરને. દેર ઇઝ નો વેસ્ટેજ ઓફ ટાઈમ કે મેન્યુફેક્ચરરે પ્રોડક્ટ મેન્યુફેક્ચર કરી અને કસ્ટમરે ઓર્ડર આપ્યો. દેર ઇઝ નો વેસ્ટેજ ઓફ ટાઈમ ઇન બિટવીન. પહેલાં કેવું થતું હતું ટ્રેડિશનલ કોમર્સમાં કે કોઈ વોલ ક્લોક મેન્યુફેક્ચરર છે કે રિસ્ટ વોચ મેન્યુફેક્ચરર છે, એ પહેલાં અલગ અલગ રિસ્ટ વોચ અને વોલ ક્લોક છે મેન્યુફેક્ચર કરે છે, પછી એના સેમ્પલ્સ હોય એ સેલ્સમેનને આપે છે. સેલ્સમેન છે અલગ અલગ માર્કેટમાં જઈને એ પ્રોડક્ટનું ડેમોન્સ્ટ્રેશન કરે છે, એ પ્રોડક્ટ બતાવે છે કે આ કંપનીની પ્રોડક્ટ આવે છે, તમે લ્યો, તમે ખરીદો, ઓકે. સો એ બધું ટ્રેડિશનલ કોમર્સમાં ખૂબ જ ટાઈમ વેસ્ટ કરતું. જ્યારે ઈ કોમર્સના પ્લેટફોર્મથી મેન્યુફેક્ચરરે શું કરવાનું છે, ખાલી પ્રોડક્ટ મેન્યુફેક્ચર કરવાની છે, એ પ્રોડક્ટની ડિટેલ્ડ ઇમેજીસ અપલોડ કરવાની છે ઈ કોમર્સ પ્લેટફોર્મ પર, અથવા આ મેન્યુફેક્ચરર છે જે રિસ્ટ વોચ બનાવે છે, વોલ ક્લોક બનાવે છે, એની વેબસાઇટ પણ ખોલી શકે, એ વેબસાઇટ ઉપર ડિરેક્ટલી સેલ કરી શકે, ઓકે. સો આ રીતે મેન્યુફેક્ચરર છે વિધાઉટ વેસ્ટિંગ મચ ઓફ ટાઈમ ઇન સેલ્સમેન, વિધાઉટ વેસ્ટિંગ મચ ઓફ ટાઈમ ઇન getting orders from wholesalers, getting orders from retailers. Instead, on e-commerce platform, the manufacturer can sell their products directly to the customer. કસ્ટમરનો સીધો મેસેજ આવે અને ઓર્ડર આવે અને મેન્યુફેક્ચરર છે સીધું ડિરેક્ટ સપ્લાય કરી શકે ડિરેક્ટલી ટુ કસ્ટમર, ઓકે. અને કસ્ટમરની જે ડિમાન્ડ હોય, કસ્ટમરની જે કંઈ રિક્વાયરમેન્ટ હોય એને પણ મેન્યુફેક્ચર કરી શકે ઈ કોમર્સના પ્લેટફોર્મના યુઝથી. ફોર એક્ઝામ્પલ, કોઈ કસ્ટમર છે એ ફીડબેક આપે છે, રિવ્યૂ આપે છે કે મારે બ્લુ કલરની રિસ્ટ વોચ જોઈએ છે, તો મેન્યુફેક્ચરરને તરતથી નોટિફિકેશન મળી જાય છે કે કસ્ટમર રિક્વાયર્સ બ્લુ કલર ઓફ રિસ્ટ વોચ. સો મેન્યુફેક્ચરર છે બ્લુ કલરની રિસ્ટ વોચ, કસ્ટમાઇઝડ રિસ્ટ વોચ છે એ મેન્યુફેક્ચર કરીને કસ્ટમરને પ્રોવાઈડ કરી શકે, ઓકે. સો ઈ કોમર્સ પ્લેટફોર્મ છે ત્યાં ટાઈમ વેસ્ટ થતો નથી. જ્યારે ટ્રેડિશનલી કોઈ મેન્યુફેક્ચરર હોય એને પોતાની પ્રોડક્ટ સેલ કરવી હોય તો ધેર ઇઝ અ lots of wastage of time in finding customers, there is a lots of wastage of time in appointing a salesman જ્યારે સેલ્સ કરે ત્યારે સેલ થાય અને મેન્યુફેક્ચરના હાથમાં પૈસા આવે, okay. So there is a lots of time in finding distributors, there is a lots of time in finding dealers, there is a lots of time in selling products to the customer, there is a lots of time in advertising also, okay. So આ બધો ટાઈમ છે ટ્રેડિશનલ કોમર્સમાં વેસ્ટ થતો, જ્યારે ઈ કોમર્સમાં મેન્યુફેક્ચરર છે એને ઓનલી એન્ડ ઓનલી ઈ કોમર્સના પ્લેટફોર્મ પર પોતાની પ્રોડક્ટ્સની ડિટેલ અપલોડ કરવાની છે અને કસ્ટમર સુધી એ પહોંચી જશે, ઓકે. ને ડિરેક્ટલી કસ્ટમર છે મેન્યુફેક્ચરરને ઓર્ડર આપી શકશે, ઓકે. Delay in any of those allied service will cause delay in the business transaction too. This hampered and hindered the growth of business in the fast changing environment. ટ્રેડિશનલ કોમર્સમાં કેવું ટ્રેડિશનલ કોમર્સમાં કેવી રીતે થતું હતું કે દેર ઇઝ અ
ટાઈમ ડિલે ઇન સેલ્સ પર્સન, કે સેલ્સમેન છે એ આપણી પ્રોડક્ટ સેલ કરે ત્યારે કસ્ટમર છે એ કસ્ટમરનું પેમેન્ટ છે આપણા હાથમાં આવે. ઓકે, કોઈ મેન્યુફેક્ચરર હોય એ સેલ્સમેન અપોઇન્ટ કરે, પછી એ સેલ્સમેન છે એ અલગ અલગ માર્કેટમાં જાય, અલગ અલગ કસ્ટમરને સમજાવે આપણા પ્રોડક્ટ્સ લેવા માટે. ઓકે, અને પછી આપણી પ્રોડક્ટ છે સેલ થાય અને પછી આપણને સીધું પેમેન્ટ મળે. એમાં કેટલો ટાઈમ વેસ્ટ થાય. ઘણીવાર ડિસ્ટ્રીબ્યુટરને, ડીલરને કમિશન પણ આપવાનું થાય. ઓકે, આપણી પ્રોડક્ટ સેલ કરવી હોય તો. ઓકે, સો એમાં ટ્રાન્ઝેક્શનમાં પણ ટાઈમ થતો હતો કે કોઈ કસ્ટમર ફોર એક્ઝામ્પલ એમ કહે છે કે મારે ઉધારમાં પ્રોડક્ટ જોઈએ છે. ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ મેન્યુફેક્ચરર છે એ સેલ્સમેન અપોઇન્ટ કરે છે કે સેલ્સમેન છે આપણી મેન્યુફેક્ચર કરેલી પ્રોડક્ટ છે માર્કેટમાં જઈને વેચે. ઓકે, એ સેલ્સમેન જશે, અલગ અલગ માર્કેટમાં જશે, કસ્ટમરને પ્રોડક્ટ સેલ કરવાની ટ્રાય કરશે, માર્કેટિંગ કરશે, પેમ્ફલેટ બાંટશે. ડીલર અને ડિસ્ટ્રીબ્યુટરને અપોઇન્ટ કરવા પડશે, ડીલરને અને ડિસ્ટ્રીબ્યુટરને કમિશન આપવું પડશે, તો જ એ આપણી પ્રોડક્ટ સેલ કરશે માર્કેટમાં. પછી જ્યારે કસ્ટમરને સેલ કરે છે અને કસ્ટમર જો ઉધાર સિસ્ટમ ઉપર પ્રોડક્ટ માગે છે, સો એ ઉધાર આપવું, એ પ્રોડક્ટ માટે ઉધાર આપવું. સો દેર ઇઝ અ લોટ્સ ઓફ ટાઈમ વેસ્ટેજ ઇન ટ્રેડિશનલ કોમર્સ. જ્યારે ઈ કોમર્સના પ્લેટફોર્મ પર અગર કોઈ કસ્ટમર છે ઇન્સ્ટોલમેન્ટથી કે ઉધારથી પ્રોડક્ટ પરચેઝ કરે છે તો પણ એ કસ્ટમરની બેંકની ડિટેલ સીધા સેલર પાસે આવી જાય છે, કસ્ટમરના બેંકની ડિટેલ સીધા મેન્યુફેક્ચરર પાસે આવી જાય છે. ઓકે, તો જ્યારે મંથ બાય મંથ જ્યારે ઇન્સ્ટોલમેન્ટ છે એનો ટાઈમ થાય ત્યારે કસ્ટમરના અકાઉન્ટમાંથી ડિરેક્ટલી એ પૈસા છે કસ્ટમરના અકાઉન્ટમાંથી ડિરેક્ટલી સેલરના અકાઉન્ટમાં ટ્રાન્સફર થઈ જાય છે. there is a no delay in business transactions. જ્યારે ટ્રેડિશનલ કોમર્સમાં there is a lots of delay in the business transaction. Okay. Third one is high costs. Okay, earlier the administrative costs were very high because an entrepreneur has to bear high labor cost, storage of data, maintenance, margins of intermediaries, salaries of staff and salesmen, etc. However, in the case of e-commerce, all these additional costs will eliminated. So in our previous lectureમાં આપણે જોયેલું હતું ડિફરન્સ બિટવીન ટ્રેડિશનલ કોમર્સ એન્ડ ઈ કોમર્સ. સો એમાં એક પોઈન્ટ હતો હાઈ કોસ્ટ. ઓકે, સો ટ્રેડિશનલ કોમર્સથી જો કોઈ મેન્યુફેક્ચરર કે સેલર છે બિઝનેસ કરતા હોય, ઓકે, તો એને કોઈ મેન્યુફેક્ચરર હોય, રિસ્ટ વોચનું જ એક્ઝામ્પલ લે, કોઈ રિસ્ટ વોચ અને વોલ ક્લોક બનાવે છે મેન્યુફેક્ચરર, તો એ રિસ્ટ વોચ અને વોલ ક્લોક સેલ કરવા માટે ધેર ઇઝ અ નીડ ઓફ શોરૂમ્સ, કે કોઈ શોરૂમ બિલ્ડઅપ કરવા પડે અથવા કોઈ ડીલર કે ડિસ્ટ્રીબ્યુટરને રાખવા પડે. અગર કોઈ રિસ્ટ વોચ મેન્યુફેક્ચરર છે એને શોરૂમ બનાવવો છે, ઓકે, તો શોરૂમ બનાવે છે કોઈ એક જગ્યાએ, તો એ શોરૂમ રેન્ટ ઉપર લેશે અથવા ઓનરશિપથી લેશે. સો એમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ જોશે. પછી એ શોરૂમને મેન્ટેન કરવા માટે સ્ટાફ જોશે, એ સ્ટાફને સેલરીઝ આપવી પડશે. પછી એ શોરૂમમાં પ્રોડક્ટ સેલ કરવા માટે ડેમોન્સ્ટ્રેશનમાં રાખવાની હશે. સો જેટલી પ્રોડક્ટ ડેમોન્સ્ટ્રેશનમાં રાખેલી છે એના પાછળ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવાનું હશે, લાઇટિંગ, ઇલેક્ટ્રિસિટી બિલ. ઓકે, સો આ બધું આવશે, બધા કોસ્ટ આવશે ટ્રેડિશનલ કોમર્સમાં. જ્યારે આ જ બિઝનેસ જો કંપની છે ઈ કોમર્સના પ્લેટફોર્મ પર કરે તો there is no need of showroom, there is no need of additional staffs, there is no need of any of the thing. ખાલી કંપનીનું વેરહાઉસ હોય, ત્યાં પ્રોડક્ટ્સ પડેલી હોય અને પ્રોડક્ટની બધી ડિટેલ જો ઈ કોમર્સના પ્લેટફોર્મ પર અવેલેબલ હોય, કસ્ટમર ડિરેક્ટલી ઓર્ડર આપે છે ને વેરહાઉસમાંથી એ પ્રોડક્ટ છે સીધું કસ્ટમરને પહોંચાડવામાં આવે છે, ઓકે, ઈ કોમર્સના પ્લેટફોર્મથી. અને પેમેન્ટ છે એ પણ ઓનલાઈન આવી જાય છે. ઓકે, કોઈ કસ્ટમર છે કેશ નથી આપતું, ફોર એક્ઝામ્પલ ટ્રેડિશનલ કોમર્સમાં તો કોઈ કસ્ટમર કેશ આપે તો એ કેશ કંપનીએ સાચવવા પડે, એ કેશ ધીમે ધીમે બેંકમાં ડિપોઝિટ કરવા જવા પડે, અથવા કોઈ કસ્ટમરે ચેક આપેલો છે એ ચેક પણ
બિઝનેસે સાચવી રાખવો પડે, એ ચેકને પણ ધીમે ધીમે ડિપોઝિટ કરવા માટે બેંકમાં જવું પડે. ઓકે, જ્યારે ઈ કોમર્સના પ્લેટફોર્મ પરથી પ્રોડક્ટ ડિરેક્ટલી સેલ થાય છે ને ડિરેક્ટલી પેમેન્ટ આવી જાય છે, ઓનલાઈન પેમેન્ટ સિસ્ટમ. ઓકે, સો દેર ઇઝ અ નો કોસ્ટ ઇન બિટવીન, એક પણ જાતના કોસ્ટ. હા, કોસ્ટ છે ઈ કોમર્સમાં કે ઈ કોમર્સના પ્લેટફોર્મ પર ફોર એક્ઝામ્પલ એમેઝોન ઉપર સેલ કરવું છે, સો એમેઝોનની ફીઝ હોય, એમેઝોનનું અલગ અલગ કમિશન હોય, એમેઝોનનું માર્કેટિંગ બજેટ હોય, એ માટે ફોલો કરવું પડે, પણ એ એટલું બધું ના હોય. ઓકે, જ્યારે ટ્રેડિશનલ કોમર્સમાં જો તમારે બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કરવો છે, ટ્રેડિશનલી બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કરવો છે, તો તમારે શોપ જોશે, શોરૂમ જોશે, કે કોઈ મેન્યુફેક્ચર, કોઈ મોટું અલગ અલગ સિટીમાં, ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ મેન્યુફેક્ચરર છે ને અલગ અલગ સિટીમાં બિઝનેસ કરવો છે, રાજકોટમાં બિઝનેસ કરવો છે, અમદાવાદમાં બિઝનેસ કરવો છે, મુંબઈમાં બિઝનેસ કરવો છે, બેંગ્લોરમાં બિઝનેસ કરવો છે અને દિલ્હીમાં બિઝનેસ કરવો છે. સો આ બધી જગ્યાએ ક્યાંક ને ક્યાંક શોરૂમ ઓપન કરવા પડશે, ક્યાંક ને ક્યાંક શોપ કે બ્રાન્ચ કે ઓફિસ બનાવવી પડશે. ટ્રેડિશનલ કોમર્સમાં જો વાત કરીએ તો, ટ્રેડિશનલી આપણે સેલ કરવું હોય તો. પણ જો કોઈ રાજકોટની કંપની છે ઈ કોમર્સથી સેલ કરતું હશે, તો એ રાજકોટની કંપનીને ક્યાંય ઓફિસીસ ખોલવાની જરૂર નથી. ડિરેક્ટલી ઈ કોમર્સના પ્લેટફોર્મથી મુંબઈના કસ્ટમરને, બેંગ્લોરના કસ્ટમરને, દિલ્હીના કસ્ટમરને, અમદાવાદના કસ્ટમરને સેલ કરી શકશે. દેર ઇઝ નો નીડ ઓફ ઓફિસીસ ઓર હેડક્વાર્ટર્સ ઇન સમ ઓફ ધ સિટીઝ. અલગ અલગ સિટીમાં સેલ કરવા માટે હેડક્વાર્ટરની, શોપની, ઓફિસની, સ્ટાફની કંઈ રિક્વાયરમેન્ટ નથી. ઓનલી એન્ડ ઓનલી ઈ કોમર્સના પ્લેટફોર્મ પરથી સેલ કરી શકે છે. ઓકે, ફોર્થ વન ઇઝ લિમિટેડ વર્કિંગ આવર્સ. ઓફકોર્સ ટ્રેડિશનલ કોમર્સથી સેલ કરતા હોય, ટ્રેડિશનલ કોમર્સથી, તો શોપનો ટાઈમ હોય, શોરૂમનો ટાઈમ હોય, એ ટાઈમે શોરૂમ ઓપન હોય, પછી ના હોય. ઓકે, one of the main limitations of traditional commerce earlier was availability of limited timings for conducting business. Customer had no choice but can be there on the business or office hours. For example, કોઈ કસ્ટમર છે એ સેલરાઇડ છે, દેટ મીન્સ કોઈ કસ્ટમર છે એની પાસે ટાઈમ જ નથી કે જઈને માર્કેટમાં જાય અને પ્રોડક્ટ છે પરચેઝ કરે, કે કોઈ કસ્ટમર છે નોકરિયાત છે ફોર એક્ઝામ્પલ, સો એના ઓફિસ ટાઈમિંગ હોય ત્યાં સુધી એ માર્કેટમાં જઈને શોપિંગ ના કરી શકે. ઓકે, અને જો સેટરડે સન્ડે કદાચ રજા હોય કસ્ટમરને, સો સેટરડે સન્ડે ના જાય તો ક્યારેક માર્કેટમાં દુકાનો બંધ હોય, શોપ્સ બંધ હોય, શોરૂમ્સ બંધ હોય. ઓકે, સો ટ્રેડિશનલ કોમર્સનો એક મોટો લિમિટેશન છે, દેર ઇઝ અ લિમિટેડ વર્કિંગ આવર્સ. શોપ કોઈ પણ હોય એ 8 આવર્સ, મેક્સિમમ 8 to 10 આવર્સ ખુલ્લી હોય. કોઈ પણ શોરૂમ હોય એ પણ 8 to 10 આવર્સ ખુલ્લા હોય, એ પણ વીકેન્ડના બંધ હોય, સન્ડેઝના બંધ હોય. ઓકે, કારણ કે સ્ટાફને પણ છુટ્ટી આપવી પડે, કે કોઈ સેલર છે એ આખો દિવસ દુકાન ખુલ્લી ના રાખી શકે. ઓકે, જ્યારે ઈ કોમર્સ પ્લેટફોર્મ પર સેલર પણ 24 આવર્સ અવેલેબલ થઈ શકે અને બાયર પણ 24 આવર્સ અવેલેબલ થઈ શકે. એમેઝોન ઉપર તમે મિડનાઇટ 12 AM ના પણ તમે ઓર્ડર આપી શકો અને બપોરના 12 PM ના પણ ઓર્ડર આપી શકો. દેર ઇઝ નો રિસ્ટ્રિક્શન્સ ઓન ટાઈમ. એમેઝોન ઉપર તમે એની ટાઈમ એની વેર ઓર્ડર આપી શકો. સિમિલરલી ફોર સેલર છે પણ એ પણ એમેઝોન ઉપર ગમે ત્યારે પ્રોડક્ટ સેલ કરી શકે. રાત્રે 12-1 વાગે પણ ઓર્ડર રિસીવ કરી શકે કસ્ટમરનો. ઓકે, સો ટ્રેડિશનલ કોમર્સની એક મેઇન ખામી છે કે દેર ઇઝ અ લિમિટેડ વર્કિંગ આવર્સ, જ્યારે ઈ કોમર્સ ઇઝ અવેલેબલ ફોર 24 આવર્સ એનીવેર એની ટાઈમ. ઓકે, e-commerce has removed this major limitation by providing facility to conduct business anytime from anywhere. Okay, fifth one is slow communication. Commerce then used traditional means of communication such as telephones, telex or postal services for sending and receiving business information. પહેલા બિઝનેસની ઇન્ફોર્મેશન ટ્રાન્સફર કરવા માટે અલગ અલગ કોમ્યુનિકેશન ચેનલ યુઝ થતી, ટેલિફોનથી, ફેક્સથી, લેટરથી. ઓકે, હવે ઈ કોમર્સના પ્લેટફોર્મ પર જો કસ્ટમરે કોઈ પ્રોડક્ટ પરચેઝ કરવી છે અને ઓર્ડર આપવો છે, સો એ ઓર્ડર ખાલી એક ક્લિકથી આપી શકશે.
કસ્ટમર ઓર્ડરના ઉપર ક્લિક કરશે અને સેલરને નોટિફિકેશન આવી જશે કે કસ્ટમરે ઓર્ડર આપેલો છે. વિધિન અ સેકન્ડ. ફાસ્ટ કોમ્યુનિકેશન ઇન ઈ કોમર્સ. જ્યારે ટ્રેડિશનલ કોમર્સમાં તો કસ્ટમર છે ફોન કરે, કોઈક વાર ફોન લાગે ના લાગે, ફોનથી જો ઓર્ડર આપે, ઓકે, અને ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ કસ્ટમર છે લેટર લખે કે અમારે આ પ્રોડક્ટ જોઈએ છે, એ લેટર પહોંચે, પછી કોઈ સેલર હોય લેટર રીડ કરે, પછી રિપ્લાય કરે અને પછી પ્રોડક્ટ છે સેલ કરી શકે. ઓકે, જ્યારે ઈ કોમર્સ આ પ્લેટફોર્મ પર બાય જસ્ટ વન ક્લિક, એક ક્લિકથી કસ્ટમર ઓર્ડર આપે અને સેલરને નોટિફિકેશન આવી જાય કે કસ્ટમરે ઓર્ડર આપેલો છે. There is no ifs and buts in between. Traditionally, orders cannot be raised to reflect the demand and no stock availability. For example, manually a person checks the stock and then an order or requisition pertaining that was sent regarding its availability. It led to slow communication and thus de-accelerated the pace of transaction. For example, પહેલાં કોઈ ટ્રેડિશનલ કોમર્સથી બિઝનેસ થતો હતો, એમાં કોઈ કસ્ટમર ઓર્ડર આપે અને ઘણીવાર સેલર પાસે પ્રોડક્ટ અવેલેબલ ના હોય, સો એ સેલરને પણ એના આગળના હોલસેલર પાસે પ્રોડક્ટનો છે એ પ્રોડક્ટ મગાવવી પડે. ઓકે, એ પ્રોડક્ટ સેલર પાસે આવે ને પછી સેલર છે કસ્ટમરને સેલ કરી શકે. ઓકે, કોઈ રિટેલર હોય એની પાસે પ્રોડક્ટ્સ અવેલેબલ ના હોય પણ કસ્ટમરનો ઓર્ડર આવેલો છે. ઓકે, સો પહેલાં એ રિટેલરને હોલસેલર પાસેથી પ્રોડક્ટ્સ પરચેઝ કરવી પડશે અને પછી એ કસ્ટમરને સેલ કરી શકશે. જ્યારે ઈ કોમર્સમાં કસ્ટમર ઓર્ડર આપે છે એનાથી સેલરને નોટિફિકેશન મળી જાય છે. ઓકે, સો સેલર છે એ ડિમાન્ડ છે ફોરકાસ્ટ કરી શકે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ 15 ઓર્ડર આવેલા છે, એ 15 ઓર્ડરની પ્રોડક્ટ જો સેલર પાસે અવેલેબલ હોય તો એ ડિરેક્ટલી સેલ કરી શકશે. અને ઘણીવાર એમેઝોન ઉપર લખેલું હોય ઇન સ્ટોક ઓર આઉટ ઓફ સ્ટોક, સો કસ્ટમરને ખ્યાલ આવે કે સેલર પાસે સ્ટોકમાં પ્રોડક્ટ અવેલેબલ છે કે નહીં. ઓકે, સો એ કમ્યુનિકેશન છે એ ફાસ્ટ થવા માંડ્યું છે. કંઈ હવે વચ્ચે ઇફ્સ એન્ડ બટ્સ નથી. દેર ઇઝ અ ક્લિયર ઇમેજ કે સેલર જે સેલ કરે છે એ કસ્ટમરને ખબર છે અને કસ્ટમર જ્યારે ઓર્ડર આપે છે એ સેલરને ખબર છે. ઓકે, અને કસ્ટમરને જેવી પ્રોડક્ટ જોઈએ છે એ પણ હવે સેલરને ખબર છે. વિથ ધ યુઝ ઓફ ફીડબેક સિસ્ટમ, કસ્ટમર છે ફીડબેક આપે તો સેલરને તરત નોટિફિકેશન આવી જાય કે કસ્ટમર રિક્વાયર્સ ધીસ ટાઈપ ઓફ પ્રોડક્ટ. ઓકે, સો there is a fast communication in e-commerce, there is a slow communication in traditional commerce. પહેલાં ટ્રેડિશનલી ફોનથી, લેટરથી, ફેક્સથી બધું કમ્યુનિકેશન થતું, એમાં વાર લાગતી અને ઘણીવાર મિસકમ્યુનિકેશન પણ થતું. કસ્ટમરે ઓર્ડર આપેલો હોય ને સેલર ભૂલી જાય, અથવા સેલરને કંઈક મિસકમ્યુનિકેશન થઈ જાય. પણ થ્રુ યુઝ ઓફ ઈ કોમર્સથી ડિજિટલી નોટિફિકેશન આવી જાય અને રિમાઇન્ડર આવતા રહે સેલરને. જ્યાં સુધી કસ્ટમરના ઘરે પ્રોડક્ટ પહોંચતી નથી ત્યાં સુધી સેલર્સને નોટિફિકેશન આવતી રહે કે પ્રોડક્ટ છે એ કસ્ટમરના વેમાં ક્યાં સુધી પહોંચી છે. અને કસ્ટમર જ્યારે રિસીવ કરે પ્રોડક્ટ ત્યારે પણ સેલરને નોટિફિકેશન આવી જાય કે કસ્ટમર હેઝ રિસીવ્ડ ધ પ્રોડક્ટ, અને કસ્ટમરને પણ નોટિફિકેશન આવી જાય. અને કસ્ટમર નાવડેઝ એમેઝોન ઉપરથી હવે ટ્રેક પણ કરી શકે કે સેલર આપણને પ્રોડક્ટ સેલ કરવા માટે પ્રોડક્ટ ડિલિવર કરે છે તો એ પ્રોડક્ટ ક્યાં સુધી પહોંચેલી છે, ઓન ધ વે છે તો એ ક્યાં પહોંચી. ઓકે, એ પણ પાર્સલ આપણે ટ્રેક કરી શકીએ એમેઝોનથી. ઓકે, સો આ એક સ્લો કોમ્યુનિકેશનનો લિમિટેશન હતું ટ્રેડિશનલ કોમર્સમાં, એ ઓવરકમ થયું ઈ કોમર્સમાં. ઈ કોમર્સ ઇઝ અ ફાસ્ટર. ઓકે, then sixth one is narrow markets. The reach of traditional commerce compared to e-commerce was very much limited. ટ્રેડિશનલ કોમર્સમાં માર્કેટની રીચ છે એ લિમિટેડ છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, કોઈ રાજકોટની કંપની છે એ રિસ્ટ વોચ અને વોલ ક્લોક સેલ કરે છે, સો રાજકોટના માર્કેટમાં સેલ કરી શકશે, રાજકોટના આજુબાજુના માર્કેટમાં સેલ કરી શકશે. વધારે એનો સ્કોપ નથી.
અથવા વધારે એને સ્કોપ વધારવો હોય, ફોર એક્ઝામ્પલ મુંબઈમાં સેલ કરવું છે, બેંગ્લોરમાં સેલ કરવું છે, સો એને મુંબઈ અને બેંગ્લોરમાં બ્રાન્ચીસ ઓપન કરવી પડે, શોરૂમ્સ ઓપન કરવા પડે, કે કોઈ જગ્યા પરચેઝ કરવી પડે કે જ્યાં એ પોતાની પ્રોડક્ટ સેલ કરી શકે. જ્યારે ઈ કોમર્સથી વાઇડ સ્કોપ, દેર ઇઝ અ વાઇડ સ્કોપ અવેલેબલ. નેચરમાં આપણે જોયું હતું, નેચર ઓફ ઈ કોમર્સ. ઈ કોમર્સમાં વાઇડ સ્કોપ અવેલેબલ છે. કોઈ રાજકોટની કંપની છે, એ રાજકોટમાં બેઠા બેઠા મુંબઈમાં સેલ કરી શકે, બેંગ્લોરમાં સેલ કરી શકે, હૈદરાબાદના કસ્ટમરને સેલ કરી શકે, દિલ્હીના કસ્ટમરને સેલ કરી શકે, જયપુરના કસ્ટમરને સેલ કરી શકે, લખનઉના કસ્ટમરને સેલ કરી શકે. ઓકે, અક્રોસ ઇન્ડિયા સેલ કરી શકે અને પોતાની પ્રોડક્ટ, રાજકોટની કંપની છે, અક્રોસ ઇન્ડિયા પણ સેલ કરી શકે અને ફોરેનમાં પણ એક્સપોર્ટ કરી શકે. ઓકે, સો there is a wide scope in the e-commerce but narrow scope, or we can say narrow markets in traditional commerce. ટ્રેડિશનલી બિઝનેસ કરતા હોય કે ઈ કોમર્સનો યુઝ જ નથી કરતા, ઓનલાઈન સેલ જ નથી કરતા, સો રાજકોટની કંપની છે વધીને રાજકોટમાં સેલ કરી શકે ને આજુબાજુના ગામમાં સેલ કરી શકે, વધારે આગળ એનો સ્કોપ નથી. Today, through e-commerce, within a click of a button, a customer can find out details regarding the product and service and can contact the trader residing in the different corners of the world for initiating the transaction. કોઈ લખનઉનો કસ્ટમર છે, કોઈ બેંગ્લોરનો કસ્ટમર છે, એ બંને રાજકોટની કંપનીને પણ ઓર્ડર આપી શકે અને રાજકોટની કંપની થ્રુ ઈ કોમર્સ ઓર્ડર મળી જાય છે તો રાજકોટની કંપની ડિરેક્ટલી સેલ કરી શકે, કોઈ પણ ઈ કોમર્સના પ્લેટફોર્મ પર સેલ કરી શકે. રાજકોટની કંપની છે પોતાની વેબસાઇટ બનાવીને વેબસાઇટ ઉપર પણ સેલ કરી શકે, ઈ કોમર્સના પ્લેટફોર્મ પર સેલ કરી શકે. ઓકે, સો કોઈ રાજકોટની કંપની છે ઈ કોમર્સના પ્લેટફોર્મથી અક્રોસ ઇન્ડિયા સેલ કરી શકે અને એક્સપોર્ટ પણ કરી શકે ફોરેન કંપનીઝમાં. ઓકે, the markets are broader and due to global reach thanks to the internet and thus e-commerce. આ બધા ફેક્ટર્સના લીધે ઈ કોમર્સનો ઇન્વેન્શન થયું છે કે ઈ કોમર્સ બિઝનેસ છે ફાસ્ટર વિથ લેસર કોસ્ટ એન્ડ ઇફેક્ટિવ થઈ શકે છે. વાઇડ રીચ, બિઝનેસને એક્સપાન્ડ થવાની એન નંબર ઓફ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ છે. આપણે એક કન્સેપ્ટ સમજતા હતા ત્યારે એક વચ્ચે લાઈન આવી હતી, ઈ કોમર્સ ઇઝ અ પોટેન્શિયલ ઓશન ઓફ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ, કે ઈ કોમર્સનું પ્લેટફોર્મ છે ઓશન ઓફ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ. ઓપોર્ચ્યુનિટીઝનો દરિયો છે કે જ્યાં બિઝનેસને પોતાના લિમિટેશન્સમાં નહીં, કોઈ રાજકોટની કંપની હોય રાજકોટમાં જ નહીં, અક્રોસ ધ નેશન, અક્રોસ ધ ગ્લોબ સેલ કરી શકે એટલી ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ અવેલેબલ છે ઈ કોમર્સના પ્લેટફોર્મ ઉપર. ઓકે, સો આ બધા ફેક્ટર્સના લીધે છે ઈ કોમર્સનું ઇન્વેન્શન થયું છે, ઇમર્જન્સ થયું છે. ઈ કોમર્સનું પ્લેટફોર્મ આ બધા ફેક્ટર્સના લીધે પોપ્યુલર થયું છે કે જ્યાં આ બધી લિમિટેશન હવે રહી નથી, કે પેપર વર્કની નીડ નથી, ટાઈમ વેસ્ટ નથી થતો, ફાસ્ટર બધું ફાસ્ટ થાય છે, કોસ્ટ પણ ઓછામાં ઓછી કોસ્ટમાં સેલર છે ઓર્ડર લઈ શકે છે અને કસ્ટમર છે પ્રોડક્ટ પરચેઝ કરી શકે છે. હવે તો ઈ કોમર્સના પ્લેટફોર્મ પર ઉપરથી ડિસ્કાઉન્ટ મળે છે. ઓકે, કોઈ કસ્ટમર હોય એ એમેઝોનમાંથી પ્રોડક્ટ પરચેઝ કરે અને માર્કેટમાંથી પ્રોડક્ટ પરચેઝ કરે તો ઓફકોર્સ ઈ કોમર્સની સાઇટમાંથી પ્રોડક્ટ પરચેઝ કરી હશે, એમાંથી કંઈક ડિસ્કાઉન્ટ મળેલું હશે. ઓકે, સો કોસ્ટ પણ ઓછી છે બંને માટે, સેલર માટે અને કસ્ટમર માટે, બંને માટે. ધેન લિમિટેડ વર્કિંગ અવર્સ, કસ્ટમર 24 કલાકમાંથી ગમે ત્યારે પ્રોડક્ટનો ઓર્ડર આપી શકે, સેલર પણ 24 કલાકમાંથી પ્રોડક્ટનો ગમે ત્યારે ઓર્ડર રિસીવ કરી શકે. દેર ઇઝ નો બાઉન્ડ્રી ઇન ટાઈમ ઇન ઈ કોમર્સ. ઓકે, સ્લો કોમ્યુનિકેશન જે થતું હતું ટ્રેડિશનલ કોમર્સમાં, બધું કોમ્યુનિકેશન સ્લો થતું હતું, જે ઈ કોમર્સે ફાસ્ટ કરી નાખ્યું. એન્ડ નેરો માર્કેટ્સ, જે ટ્રેડિશનલ કોમર્સમાં માર્કેટ હતો એનો સ્કોપ નેરો હતો, બહુ જ ઓછો હતો, જ્યારે ઈ કોમર્સથી આખો સ્કોપ વાઇડ થઈ ગયો. કોઈ એક લોકલ કંપની નેશનલ લેવલે સેલ કરી શકે અને ઇન્ટરનેશનલ લેવલે પણ સેલ કરી શકે. ઓકે, સો આ બધા ફેક્ટર્સને આપણે લિમિટેશન ઓફ ટ્રેડિશનલ કોમર્સ કહી શકીએ કે ટ્રેડિશનલ કોમર્સની આ બધી મર્યાદાઓ છે. લિમિટેશન્સ મીન્સ મર્યાદાઓ.
ઓકે, અથવા આપણે એમ પણ કહી શકીએ કે આ બધા ફેક્ટર્સના લીધે ઈ કોમર્સનો જન્મ થયો છે, ઈ કોમર્સનું ઇન્વેન્શન થયું છે. ઓકે, આઈ હોપ ધીસ પોઈન્ટ ઇઝ ક્લિયર ટુ ઓલ. ઓકે, સો એક્ઝામમાં કદાચ કોઈ ક્વેશ્ચન પૂછાય, એક્સપ્લેન ધ ફેક્ટર્સ રિસ્પોન્સિબલ ફોર ઇમર્જન્સ ઓફ ઈ કોમર્સ, ઓર એવી રીતે પણ ક્વેશ્ચન પૂછી શકે, એક્સપ્લેન ધ લિમિટેશન્સ ઓફ ટ્રેડિશનલ કોમર્સ. સો બંનેમાં આ એક જ આન્સર આવશે. અને મેક શ્યોર કે તમે જ્યારે આન્સર્સના પોઈન્ટ લખો ત્યારે નીચે એક એક્ઝામ્પલ આપો છો. ફોર એક્ઝામ્પલ, આ પોઈન્ટ છે પ્રોબ્લેમ્સ વિથ પેપર વર્ક. સો તમે એક્ઝામ્પલમાં લખી શકો કે પહેલાં ટ્રેડિશનલ કોમર્સથી પેપર વર્ક ખૂબ થતું હતું, જે હવે ઈ કોમર્સના મીડિયમથી there is no paperwork, only digital transfer of data. ઓકે, એમાં તમે એમેઝોનમાં ઓર્ડર નાવનું બટન ઉપર ક્લિક કરો, કસ્ટમર કોઈ ઓર્ડર નાવના બટન ઉપર ક્લિક કરે, સો બધી કસ્ટમરની ડિટેલ છે સેલર પાસે પહોંચી જાય. there is no need of paperwork. સો આવું તમે એક એક્ઝામ્પલ લખી શકો. સો બધા પોઈન્ટમાં આઈ થિંક તમને કંઈક ને કંઈક એક્ઝામ્પલ મળી જાય. ઓકે, સો એક્ઝામ્પલ તમે લખો કોઈ પોઈન્ટ એક્સપ્લેન કરતી વખતે, that would be very beneficial. Okay, that's it for today. I would like to end up this session with motivation. Your positive action combined with positive thinking results in success. Thank you so much, students. Have a nice day. Meet you in next lecture.